इंशाअल्लाह अल्लाह करना वीज़ा भी बाई वकार दा लग जासी जे अगर साडे स्पॉन्सर दी लोड़ पई असी वो भी देने तैयार हाँ। असी ते शुक्र करने कोई साडे कोल बंदा पाकिस्तानों आवे असी उन्हां नूं घुमावे फिरावीए उन्हां दी खिदमत करिए। नैक्सट टाइम तुसीं एक आओ साडा जरूरी है कि इत्थे असीं कांफ्रेंस करी पाकिस्तान ते लेकिन इत्थे असीं आपू ऐसी पंजाबी असीं कौम पाकिस्तानी खास करके असीं अपनी ज़बान कतल कर रहे हैं। ठीक है कतल होना कि बच्चे कतल करना असीं अपने हत्थ अपनी ज़बान कतल कर रहे हैं। ना भी अंदर चलन दिया ट्रेडिशनल इन्होंने प्रोग्राम रखा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नासिर ढिल्लों, तुसीं जुड़े हो मेरे चैनल नासिर ढिल्लों ते व्लॉग। यूरोप घूमण आ ते अज मैं जर्मनी का बहुत सोहना ते खूबसूरत शहर है डुसलडॉर्फ। पुराना भी आ नवा भी आ बहुत कुछ वेखण नूं तुहानूं मिलदा। सो इस शहर घूमण ने शहर किस तरह का अज न्यू ईयर का दिन आ, मतलब शाम के बज गए आ 4:18 ते अज रात न्यू ईयर की सैलीब्रेशन ने मैं जर्मनी खास तौर पर ये न्यू ईयर वेखना भी किस तरह का मनाते की माहौल होंदा। वैसे सारा दिन ये लोग जोड़े अपने घर च रहिंदे ने छुट्टी इंजॉय करते हैं रात को फिर बाहर निकलते हैं। मैं अलस्टड पुलिस स्टेशन है डुसलडॉर्फ का वो सामने फिरन दिया तो शहर थोड़ा जिहा घूमना वा। फिर न्यू ईयर किस तरह का मनाया जाता है इत्थे। न्यू ईयर लिए पाकिस्तान इंडिया तो बहुत सारे दोस्त जोड़े आ वो बावन इकट्ठे होए आ। द रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट मेरे दोस्त पलविंदर भा दा पिक्की दा उत्थे आपां जाना ते कैमरे दे पिछे असगर रांझा साहब नाल घूमन साहब ने इन्हां नाल डुसलडॉर्फ घूमण आ। पहले व्लॉग च तुसीं वेख्या होना ते दूजा व्लॉग इस तो शुरू किया भी न्यू ईयर जिहड़ी वो मिस ना होवे। मैं ते आना अजे तुसीं सन टाइम दिओ तुसीं 2-3 दिन साडे कोल रवो दुआन बड़ी अजे विखाई है बड़ा जियां जगह ने जेहड़ियां अजे असीं कवर ही नहीं कर सके। आओ अगे भी तुरे चलिए। आ जाओ किधरों जाना आपां इधर सीधे ही आ जाओ सीधे हाँ बंद जेली सारा आ जाओ इशारे खुले नहीं आवांगे मैं तो वकार आवांगे जी तुहाडे कोल वादा रहा ना बल्कि तुहाडे विलोक तो वकार भाई दुआन असी बड़ा वेखीदा तुसी जेड़ा सलाब जदगान वास्ते हेल्प की और तुसा जेड़ी जिदोजहद की है अल्लाह ओदा दुआन इंशाअल्लाह सिला भी देवे और दे रहा भी है और तुहाडी बड़ी इज्जत है और असी सारे बाहरले मुल्कां च तुहाडी इज्जत करने आ। असी डेरे डंडे वाले बंदे आ माले डंगरे वाले ते अपने ते साडे माले डंगरे दियां कोई वीडियो गलदा कोई नहीं ते असी ओह तुहाडियां ही पट्ठे पांदे पे वेंदे रहने ते खुश होंदे रहने ते बड़े सोहने तुसी व्लॉग बनाया करो ते इस व्लॉग दे तवस्सुल नाल दुआन असी रिक्वेस्ट करने कि एक बारी साडे कोल आओ दुआन असी दावत पै देने आ जर्मनी स्पैशल तुसीं साडे कोल आउणा है। असी जी मैं तुहानूं वादा करके चला जा मैं आउणा ते इकट्ठे असी मिले ते वकार ने इंशाअल्लाह। मैनूं ये सी भी वीजे की वैलिडिटी को 3 महीने मिल जूगी। ठीक है असी अप्रैल एंड ते मार्च शुरू करांगे अपना सफ़र क्योंकि सानूं शौक आ बाय रोड घूमण दा गड्डी ते घूमण दा। ठीक है अगे असीं रशिया तक घूम के आए। ठीक है साडा दिल सी भी पाकिस्तान तो या दुबई तो गड्डी मेरे को दुबई भी आ गई है दुबई तो फड़ांगे ठीक है ते घूमते घुमाउंदे सारा यूरोप इंग्लैंड तक फिर के आवांगे। मैं ना ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਡੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। अल्लाह करना वीज़ा भी बाई वकार दा लग जासी जे अगर साडे स्पॉन्सर दी लोड़ पई असी वो भी देने तैयार हाँ। असी ते शुक्र करने कोई साडे कोल बंदा पाकिस्तानों आवे असी उन्हां नूं घुमावे फिरावीए उन्हां दी खिदमत करिए। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ शहर ਡੁਸਲਡੌਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਠੰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ लेकिन यह भी कोटियां कोटियां पा के गुजारा जो वधिया हुंदा। मैं लियांदियां सी दूजियां कोटियां उत्थों वालियां ना जी मैं कोटियां दूजियां लियांदियां सी पाकिस्तान वालियां। हाँ इंज गल है बिल्कुल यही तो ठाडे -2-3 चल रहा तो सॉरी मैं एक छोटा जहा मैसेज बिल्कुल विलोक तो हट के पे बनता लेकिन मैं जरूरी समझिया मेरा तुहाडे अगे सवाल है तुसा पूरा शहर घूमया फिर डुसलडॉर्फ कदाइयों दुआन गंद कख या डब्बे जूस वाले डब्बे पी के सट के उत्ते पैर मार के पटाका मारना दुआन कदा दिसे नहीं ना दिसया। यही असी आप इत्थे हर चीज़ का ध्यान रखने सफाई रखने और बड़ा जेड़ा उन्हां ते पाकिस्तान असी जाने असी बाहरले बंदे ही उत्थे जाके पाकिस्तानियों की तो चलो गल ही हो रही उन्होंने माड़िया मुड़े तो पता नहीं है इतना लेकिन असी हुण पाकिस्तान जेड़े जाने उत्थे असी ध्यान नहीं रखते और असी अंज गड्डियां असी इत्थों गए भी गड्डी जूस पी के चिप्स खा के पापड़ खा के असी गड्डी शीशा थल्ले करके जेड़ा वो पैकेट लिफाफा बाहर सट चढ़ीदा। मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕਰ जी
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੂਗਾ ਉੱਤੇ FIR ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਡਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਐਥਿਕਸ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਥਿਕਸ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮਾਮਾਦ ਰਤਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਡੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ FIR ਆਵਾਮ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਯਾਰ ਲੋਕੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣੇ ਆ ਪਾਰਕ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਲੈਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੋਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਤੋਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਦਬਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਛੱਪੜ ਜਿਹਾ ਬਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹਾਈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਈ, ਰੋਜ਼ ਨਹਾਈਦਾ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਲੌਗ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਨਾ ਨਾਤਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ -2 ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗਾਰਡਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਲਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀ ਲਵਾ ਲਾਂ। ਸੋ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਆਣਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਆਉਣਾ ਠੰਡ 'ਚ ਤੇ ਕੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹਿਰ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਬਤਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਆਲ ਦੁਆਲ ਸਾਰਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੇਨ ਇਹ ਪਾਰਕ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਬਾਈ ਨਾ ਸਰੋ ਆਪਣੇ ਬੀਬਰਾ ਨਾਕ ਚੜੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਲੈਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਓ ਇੱਧਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਮਲਕ ਰਾਸ਼ਦ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ? ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੂ ਨਾ ਫਿਰ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਾ ਦੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨੀਚਾ ਨਾਮ। ਨਿਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹ। ਹੈ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਗਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਚਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫਲੱਡ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸਰ? ਬੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਨਾਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ NRI ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਜਰਮਨ ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰੀ ਹੈਮਬਰਗ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 1.5 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਰਵੀਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ UAE ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਐਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਚ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐ ਨਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਰਮਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਬਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੁੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਿੰਗੀ ਚ ਵੀ ਕਰੋਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ। ਜਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖੰਮ ਖੁਰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਉਦੀਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂਵਾਲ ਰਾਂਝਾ ਔਰ ਖੰਮ ਖੁਰਦ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਗੱਲਿਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੇ ਡੰਗਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਚਾਰਾ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਬੋ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਸਾਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਰ दैन ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੱਦੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਲਿਖਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 90% ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਵਕਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀ, ਜੀ। ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀ। ਨਾਸਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਪੌਂਡ 10,000 ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਾ ਦੋ ਕਰ 5 ਦਿਓ, ਮਿੰਟ ਦਾ ਠੀਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਰੋ live ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਡੂਸਲਡੌਰਫ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਿੱਕੀ ਭਾ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ 9:20 ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 12 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵੇਰੀ ਘਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਦਾ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਬੌਨ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲੋਨ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। Sa re re mama papa re re mama papa ni ni mama papa ni ni sa 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 ni da pa ma ga re ma pa pa mama pa pa ma pa da ni da pa ma ga re ga sa re ma pa pa mama pa pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga sa ni sa re ma ga re ma pa ni da pa ma pa ni sa re ma ga re sa ni da pa ma ga re ma pa pa mama pa ma pa da ni da pa ma ga re ga sa re ma pa pa mama pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga sa ni sa re ma ga re ma pa ni da pa ma pa ni sa re ma ga re sa ni da pa ma ga re ma pa pa mama pa ma pa ni da pa ma ga re sa ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਣ। ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮਿਲਣ, ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਨਾਂ? ਸੋਲ ਪਿੰਡ ਭਾਜੀ। ਚਪਾਲ ਸੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਦੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ? ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਚੱਲੇ ਭਾਜੀ 8 ਸਾਲ। 8 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਆ। ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਦਾ? ਖੁਰਦ ਕੇ ਕਲਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਚਪਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਭਰਾ, ਥੈਂਕ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਣ। ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ 10:52, ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਆ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ? ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਗਰਾਲੀ। ਗਰਾਲੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ 11 ਸਾਲ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ Amazon ਅਮਾਜ਼ਨ। ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਂ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਆੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
11 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਡੰਕੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੇ Amazon ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਜੀ ਅੱਛਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀਆ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆ 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 ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲੋਟਾਂ ਵੇਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਡੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 11:46 ਤੇ ਇਧਰ ਗਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਇਧਰ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 11:51 ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਹਲੋ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਬੋਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਇਓ ਭਾਈ
ਆ ਮੋਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਚਲਿਏ ਹਾਂ ਘੱਟ ਲਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬਲਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ